श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियपत्ते नित्यगणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेमप्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्त्वं परं ध्वान्तं ध्वंसमदायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसं व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सत्तिर्न वैबाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणि प्रपन्नामान्याः स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमस अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वरप्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायणप्रणामादिकम् पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतजावगीतशिष्टाचारपरम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुवन्द्यसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्मजिज्ञासा वो श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीभृत प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनि गुरुवनुग्रहरूपान्ता कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्य शुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಥಾನಮೋ ವಿಧಾಯ ಹರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಸಾದಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಪುರ್ಯೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಮುದಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्य मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि प्रयग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरु पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदातीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसायतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनः कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशत्वर्षपूजक सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरानात्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यहिरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम रामशब्दार्थवक्तारं गायत्र्यर्थं च साधकं मठादिपैरमानितं च सत्यात्मानं यतिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಈ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ ಪ್ರಥಮಾಧಿಕರಣ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ. ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇಹ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಈ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥದ ವಿಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಚಾರ್ಯರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದೆ? ನೇಹ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು, ಬ್ರಹ್ಮಾತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು, ನೇಹ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ನೇಹ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೊದಲು ಆ ವಾಕ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಸುಳ್ಳಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾತಿರಿಕ್ತವೇ ಅಲ್ವಾ. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಯದಿ ದುಃಖಾದೇಹೇ ತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಗ್ರತೋ ಭವೇತ್ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮಾತು. ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನೇಹಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಯದಿ ದುಃಖಾದೇಹೇ ತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಅಗ್ರತೋ ಭವೇತ್ ಅಗ್ರತಃ ತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಭವೇತ್ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಗ್ರತಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು? ನನು ಅಗ್ರತಃ ಇತಿ ಕಥಂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪಾಠ ನೋಡಿ. ಅಗ್ರತಃ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು? ಅಗ್ರತಃ ತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಭವೇತ್. ಅಗ್ರತಃ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂದ್ರು? ಯಾತಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಇದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಿ. ನೇಹನಾನೇತಿ ವಾಕ್ಯೇನ ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸಕಲಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಇತಿ ಏಕೈವ ಬುದ್ಧಿಃ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ನ ಚ ಬುದ್ಧೇಃ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರೋ ಅಸ್ತಿ. ಇದು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ವಾಕ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಬಲದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದು ಸಮಸ್ತವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದೀತು ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಅಗ್ರತಃ ಎಂಬ ಪದ ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಅಂಬೋದು ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ? ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ, ಆತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಮೊದಲು ಈ ನೇಹನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನುಭವದ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ವಾಕ್ಯವು ಮೊದಲು ತನಗೇ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಗಂದ್ರು, ಅಗ್ರತಃ ಅಂತ ಹೇಗಂದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ. ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ. ಏನು ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ? ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ. ಇಷ್ಟೇ, ಆತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟೋದಲ್ವಾ. ಮೊದಲು ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಳಿದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಎರಡೆರಡು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೇಹನಾನೇತಿ ವಾಕ್ಯೇನ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸಕಲಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ, ಆತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು. ಇತಿ, ಈ ರೀತಿ ಏಕೈವ ಬುದ್ಧಿ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಲ್ವಾ. ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ, ಇಷ್ಟೇ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, ಹೀಗೆ ಎರಡೆರಡು ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬುದ್ಧಿಗಳು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧೇಹೇ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ನ ಚ ಅಸ್ತಿ ನ ಚ ಬುದ್ಧೇಹೇ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರೋ ಅಸ್ತಿ ಅಂದಿದ್ದ. ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಒಂದನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಮೊದಲು ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲು ತನಗೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಮಿಥ್ಯ
ಅಂತ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚವು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಉಪಪತ್ತಿ ವಿರೋಧ ಯುಕ್ತಿ ವಿರೋಧ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಉಪಪತ್ತಿ ವಿರೋಧ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅನುಪಯುಕ್ತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ ಸ್ವವಿಷಯ ಗೋಚರಾಯಾ ಏವ ತಸ್ಯಾಹ ಸಮುತ್ಪಾದಾತ್ ತದತಿರಿಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಾವಾತ್. ನೇಹನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವೂ ಸೇರುತ್ತದೆ, ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಮಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿರೋಧವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದದ್ದಿಲ್ಲ. ಅನುಪಯುಕ್ತ. ಉಪಪತ್ತಿ ವಿರೋಧ ಏನು ಅನುಪಯುಕ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಉಪಪತ್ತಿ ವಿರೋಧ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೇಹನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಗಂದ್ರೆ, ನೇಹನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ, ಸತ್ಯಂ ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ. ಹೌದು, ಕೇಳಿ, ಸತ್ಯಂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯೇನ ಸಕೃದೇವ ಜಾತಾಯಾಹ ಸಕಲ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ವಿಷಯಾಯಾಹ ಬುದ್ಧೇಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅವಧಾರಣಾಯ ಪರೀಕ್ಷಕ ಬುದ್ಧಯಃ ಏವ ತದ್ವಿಷಯಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿಭಜ್ಯ ಕ್ರಮೇಣ ಅವಗಾಹಂತೆ ಇತ್ಯದೋಷಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಉತ್ತರ ನೋಡಿ. ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸ್ತದೆ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ, ಸರಿ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಬಂತೋ, ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸಕಲಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಬಂತೋ, ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು, ಇದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಕ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇನೆ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಸ್ತುತಃ ವಿವೇಚನೆ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ವಿವೇಚನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಘಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬುದ್ಧಿಯ ವಿವೇಚನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಘಟ ಇದೆ ಇದೆ ಅಯಂ ಘಟ ಅಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಘಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ, ಈ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುತಃ ಘಟ ಇದೆ. ಘಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಘಟ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಘಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸಕಲಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸಕಲಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ, ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಜನೋ ಸುಳ್ಳು? ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸಕಲಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಂತ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಆ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ವಾಕ್ಯೇನ ಅಂದ್ರೆ ನೇಹನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಕೃದೇವ ಜಾತಾಯಾಹ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಏನು? ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸಕಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ವಿಷಯಕವಾದ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಒಂದೇ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅವಧಾರಣಾಯ ಸಕಲ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ವಿಷಯಾಯ ಬುದ್ಧೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅವಧಾರಣಾಯ
ಸರ್ವವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಕ ಬುದ್ಧಯ, ಆ ಪರೀಕ್ಷಕ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿಭಜ್ಯ ತದ್ವಿಷಯಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ವಿಭಜ್ಯ, ಆ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಬುದ್ಧಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಷಯೀಕರಿಸ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತದ್ವಿಷಯಂ ಬುದ್ಧ್ಯ ವಿಭಜ್ಯ ಕ್ರಮೇಣ ಅವಗಾಹಂತೆ ಇತ್ಯದೋಷಃ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನೋಡಿ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಇತಿ ವಾಕ್ಯೇನ ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸಕಲಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಇತಿ ಬುದ್ಧೇಃ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಣಾಯ ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ನವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪರೀಕ್ಷಕ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಾದ, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೊದಲು ಶ್ರುತಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಷಯೀಕರಿಸ್ತವೆ. ಆ ಶ್ರುತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೇನೆ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಒಂದು ವಿಷಯ, ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಉಳಿದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತವೆ ಅಂತ. ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ. ಹೀಗಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಒಂದು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಈ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ತನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಾದರೆ, ವಾಕ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಾದರೆ, ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲು ತನಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸಿದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ವಾಕ್ಯವೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅಸಾಧಕ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಅಸಾಧಕ, ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಆ ವಾಕ್ಯ ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯನೇ ಮೊದಲು ಅಪ್ರಮಾಣ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪಪತ್ತಿ ವಿರೋಧ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ, ಉಪಪತ್ತಿ ವಿರೋಧ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನಮೇ ತತ ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಚಿಂತಾಯಾಮಿತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಮಾನಮೇ ತತ, ಈ ವಿಷಯವು ಸಮಾನವೇ ಅಂದ್ರು. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಕ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಾಕ್ಯದ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟೋ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ. ಅದರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ತಿಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ವಿಷಯೀಕರಿಸಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷಕ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಹಾಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇನೆ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಸಕಲ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಬೋಧವೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸಕಲಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಹುಡುತ್ತದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಉಪಪತ್ತಿ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿದೆ. ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನಿ, ಅಹಂ ನಾನು, ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ಮೌನಿ,
ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನಿ, ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬದುಕಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಿದೆ. ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನಿ. ಇದು ಸ್ವಕ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತು. ಸ್ವಕ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ. ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ, ಸ್ವಕ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಪ್ರಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನಂತ ಇದ್ದ. ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮಹಂ ಮಹಂ ಮೌನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ. ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೀನು ಮಾತಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಕ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವೇ ಅಪ್ರಮಾಣ. ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೇ ಅಪ್ರಮಾಣ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಹುಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮೌನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಾನು ಯಾವ ಮಾತನ್ನೂ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಕರ್ತೃಕ ಸರ್ವವಚನಾಭಾವ. ನಾನು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಕರ್ತೃಕ ಸರ್ವವಚನಾಭಾವ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮಕರ್ತೃಕ ಸರ್ವವಚನಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ವಾಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮಾತನ್ನು, ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಮೌನಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯವೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಯ ವಾಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಲ್ಲಿ ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು. ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಾಗೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮಹಂ ಮೌನಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯವೇ ಮೊದಲ ಅಪ್ರಮಾಣ. ಯಾಕೆ? ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮಹಂ ಮೌನಿ, ನಾನು ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು. ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಸುಳ್ಳು. ಸುಳ್ಳಾದ ಆ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಈ ವಾಕ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದು ಸತ್ಯ. ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಉಳಿದದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳ ಅಭಾವವನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವಜ್ಜೀವ ಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಅಂತೇನಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವೇ ಸುಳ್ಳಾದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವ ವಚನಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂಜಯ ಮಾತಿಗೆ ಬಂಜಯ ಮಗನ ಮಾತು ಅಂತ, ಬಂಜಯ ಮಗನ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಇದೆಯಾ? ಬಂಜಯ ಮಗನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಂಜಯ ಮಗನ ಮಾತು ಅಂಬೋದು ಇನ್ನೇನು? ಬಂಜಯ ಮಗ ಅಂಬೋನೇ ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥ, ಅವನ ಮಾತು ಇನ್ನೂ ಅಸತ್ತು.
ಹಾಗೆ ಬಂಜೆಯ ಮಗನ ಮಾತು ಹೇಗೆ ಅಸತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೇ ಸುಳ್ಳು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವಾದ ಆತ್ಮಕರ್ತೃಕ ಸರ್ವವಚನಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಕ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಉಪಪತ್ತಿ ವಿರೋಧ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ವಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಪತ್ತಿ ವಿರೋಧ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಾವ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನಿ, ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸರ್ವವಚನಾಭಾವ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವಚನಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಪಪತ್ತಿ ವಿರೋಧ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನಿ ಮೊದಲು ಈ ಸರ್ವವಚನಾಭಾವ ವಿಷಯೀಕರಿಸುವ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಕ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಮೊದಲು ಈ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಸಮಾನಮೇ ತತ ಯಾವಜ್ಜೀವಮಹಂ ಮೌನಿ ಇತ್ಯಾದಾವಪಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು. ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸಕಲಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ. ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ, ನಿಜ, ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಸತ್ಯವೋ ಸುಳ್ಳು, ಈ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವೇ ಇದು ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ, ನೇಹ ನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಭಿನ್ನವಾದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ಈ ವಾಕ್ಯನೂ ಅಪ್ರಮಾಣ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಇದೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತದಪ್ಪ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಶ್ರುತಿ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸಕಲಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬಂತು, ಈ ವಾಕ್ಯನೇ ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಯಿತು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಎಂಬುದು ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಯದಿ ದುಃಖಾದೇ ತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯಾಗ್ರತೋ ಭವೇತ್. ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧು, ಸರ್ವಥಾ ಅಬದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರತ ಅಂದಿದ್ದು ಸರಿನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸಕಲಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಂದ ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿನೇ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೇ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, ಆಮೇಲೆ ಸಕಲ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ. ವಾಕ್ಯನೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ಸಕಲ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತಂ ಸಕಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮ ಹೋಯಿತು. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂತೂ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗಾಯಿತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ನಾವು. ಅಂದದ್ದೇ ಅಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿಂದ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಂದ್ರು ನಾನು ಶ್ರುತ್ಯಾದೇಹೇ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇಪಿ ಸಾಧಕತ್ವಂ ಸಂಭವತಿ. ನೋಡಿ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರು. ಶ್ರುತಿ ಮಿಥ್ಯ ಆಗಲ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆತ್ಮಾತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಿಥ್ಯ. ಹೌದು ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರು. ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯ ಆಗಲಿ. ಮಿಥ್ಯ ಆದರೂ ಅವುಗಳು ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಧಕತ್ವ ಇದೆ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶ್ರುತ್ಯಾದೇಹೇ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವೇಪಿ, ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಇದ್ದರೂ ಸಾಧಕತ್ವ ಸಂಭವತಿ. ಯಾಕೆ? ಮಯಾ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಸ್ಸೈವ ಸಾಧಕತ್ವ ಅಭ್ಯುಪಗಮಾತ್. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದರೂ ಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಇತಿ. ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಮಿಥ್ಯಾಯಾ ಸಾಧಕತ್ವಂಚ ನ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ. ನೋಡಿ, ಮಿಥ್ಯಾಯಾ ಸಾಧಕತ್ವಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ ನ ಸಿದ್ಧಂ. ಯಾವ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಿವೆ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಧಕತ್ವ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ ನನಗೆ ನ ಸಿದ್ಧಂ ಸಮ್ಮತವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವ ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀನು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದ ನನಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಧಕತ್ವ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ ನಃ, ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದ ನಮಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಸಾಧಕತ್ವಂ ನ ಸಿದ್ಧಂ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದು ಅದು ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾದ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಸಾಧಕತ್ವಂ ನ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಅಂಬಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ರಮಾ ಶಬ್ದದಂತೆ ಆಕಾರಾಂತವಾದ ಶಬ್ದ, ಅದು ಅವ್ಯಯ ಅಂತ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಿಥ್ಯ ಅಂಬೋದು ಆಕಾರಾಂತವಾದ ಅವ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಅವ್ಯಯ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಅಂತ ಷಷ್ಟ್ಯಂತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು? ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾರಾಂತವಾದ ಅವ್ಯಯ. ಮಿಥ್ಯ ಆಕಾರಾಂತವಾದ ಅವ್ಯಯ. ಅವ್ಯಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಅಂತ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಯಾ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ವಾಚಃ ಮಿಥ್ಯಾ ತಾಸಾಮಿತಿ ಯೋಜನಾ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾರಾಂತವಾದ ಅವ್ಯಯ. ಆಕಾರಾಂತವಾದ ಅವ್ಯಯ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಅಂತ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದ ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯ ಯಾಹ ಅಂತ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ರಿ ಎಂದು ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ
ಮಿಥ್ಯಾ ಯಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪದಗಳಿವೆ. ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಅಂತ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಒಂದೇ ಪದ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮಿಥ್ಯಾನೇ ಬೇರೆ, ಯಾಹ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದನೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಸಾಂ ಎಂಬುದನ್ನು ಶೇಷ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಿಥ್ಯಾ ಯಾಹ ತಾಸಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಯಾಹ ಯಾವ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳುಂಟೋ ತಾಸಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳೇನುಂಟೋ ಆ ಉಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಹ ಯಾವ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ವಾಚಃ ಆ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳು ಉಂಟೋ ತಾಸಾಂ ಅಂತ ಶೇಷ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾಸಾಂ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳು ಉಂಟೋ ತಾಸಾಂ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಯಾಹ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ವಾಚಃ ತಾಸಾಂ ಸಾಧಕತ್ವಂ ನ ಸಿದ್ಧಂ. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳು ಯಾವ ಉಂಟೋ ಆ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾಗಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡಿ, ಯಾಹ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ವಾಚಃ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಹ ಯಾವ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ವಾಚಃ ಮಿಥ್ಯಾ, ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಿವೆಯೋ. ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬುದು ಅವ್ಯಯನೇ, ಆಕಾರಾಂತವಾದ ಅವ್ಯಯ. ಯಾಹ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ವಾಚಃ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳಿವೆಯೋ ಅವು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ತಾಸಾಂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ ನ ಸಿದ್ಧಂ. ಸಾಧಕತ್ವ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿರೂಪಕಂ ವಾ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಇತ್ಯವ್ಯಯಂ. ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿರೂಪಕವಾದ ಅವ್ಯಯ. ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿರೂಪಕವಾದ ಅವ್ಯಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತ ಸದೃಶವಾದ ಅವ್ಯಯ. ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಅದು ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಶಬ್ದ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಯ ಶಬ್ದ ಅದು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಚಿರಾಯ ಅಂತ ಅವ್ಯಯ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಚಿರಾಯ ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಚಿರಾಯ ಚಿರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯ, ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನದಂತೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಬ್ದಗಳಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ರಾಮಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಅಂಬಂಗೆ ಚಿರಾಯ, ಆದ್ರೆ ಚಿರಾಯ ಅವ್ಯಯ. ಎಂತಹ ಅವ್ಯಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು? ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿರೂಪಕವಾದ ಅವ್ಯಯ. ವಿಭಕ್ತಿಯಂತೆಲೇ, ಒಂದು ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಬ್ದದಂತೆಲೇ ಇರುತ್ತದದು. ವಿಭಕ್ತಿಯಂತೆಲೇ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತ ಸದೃಶವಾದ ಅವ್ಯಯ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿರೂಪಕವಾದ ಅವ್ಯಯ. ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತ ಪದವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಚಿರಾಯ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತವಾದ ಅವ್ಯಯವಾಗಿದೆಯೋ, ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತ ಸದೃಶವಾದ ಅವ್ಯಯವಾಗಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಂತೆ ಇರುವ ಒಂದು ಅವ್ಯಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ? ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿರೂಪಕಂ ವಾ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಇತ್ಯವ್ಯಯಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಸಂಕೇತವಿದ್ದಾಗ, ಮಿಥ್ಯಾಬಾಯಿ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾ ರಮಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿದ್ದಂಗೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಆಕಾರಾಂತವಾದ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಸಂಕೇತ, ಮಿಥ್ಯಾಬಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ಸಂಕೇತಿತವಾದ ಆ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಷಷ್ಟ್ಯಂತ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ಮಿಥ್ಯಾ. ಆ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿಗೆ. ಆ ಮಿಥ್ಯಾಯಾಹ ಎಂಬುವ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತವಾದ ಪದಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ
ಅವ್ಯಯವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಾಯ ಅಂಬೋದು ಹೇಗೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿರೂಪಕವಾದ ಅವ್ಯಯವೋ, ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತ ಸದೃಶವಾದ ಅವ್ಯಯವೋ, ಹಾಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತವಾದ ಪದಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತ ಸದೃಶವಾದ ಅವ್ಯಯ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾಯ ಎಂಬುದು. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಲಿ. ಕೊನೆಗಿನ್ನು ಅಯಂ ಅಭಿಸಂದೇಹಿ, ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪ? ಮಿಥ್ಯಾಯ ಸಾಧಕತ್ವಂಚ ನ ಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರತಿವಾದಿನಃ. ಒಟ್ಟಿಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನೇಹನಾನೇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯೈ, ನೇಹನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಕಿಂ ಪುಮಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾತ್ ದ್ವೈತಃ ಬೋಧ್ಯತೆ ಉತ ತದ್ವಿಪರೀತಃ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ನೇಹಾನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ ಉಳ್ಳವನೋ ದ್ವೈತ ತತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ ಉಳ್ಳವನೋ? ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಿಂ ಪುಮಾನ್ ನಿಶ್ಚಿತಾದ್ವೈತ ಬೋಧ್ಯತೆ ಉತ ತದ್ವಿಪರೀತಃ. ಅಂದ್ರೆ ನೇಹಾನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಥವನು? ಅದ್ವೈತದ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ದ್ವೈತದ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ ಇದೆ, ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸರ್ವಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ನೇಹಾನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯವೇ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೇಹಾನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯ ನೇಹಾನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲ ದ್ವೈತ ತತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೇಹಾನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾದ್ಯ ವೈಯರ್ಥ್ಯ. ದ್ವಿತೀಯಸ್ತು ಸತ್ಯಸ್ಯೈವ ಸಾಧಕತ್ವಂ ಮಿತಿ ಮನ್ಯಮಾನಃ. ನೋಡಿ, ದ್ವೈತ ತತ್ವದ ನಿರ್ಣಯ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನವನು? ಸತ್ಯಕ್ಕೇನೇ ಸಾಧಕತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸತ್ಯವಾದದ್ದೇ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತ ಹೊರತು ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದದ್ದು ಸಾಧಕವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ದ್ವೈತ ತತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೇಹಾನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದ್ವೈತ ತತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಇರುತ್ತದೆ? ಸತ್ಯಸ್ಯೈವ ಸಾಧಕತ್ವ, ಸತ್ಯವಾದದ್ದೇ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಸ್ಯೈವ ಸಾಧಕತ್ವ ಮಿತಿ ಮನ್ಯಮಾನ. ಅವನಂತಾನೆ ಯದಿದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸಕಲ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯೇತು. ನೋಡಿ, ಅವನು ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೇಹಾನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ತದಾ ಆವಾಗ ಸಕಲಾಂತರ್ಗತತ್ವಾತ, ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ನೇಹಾನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಈ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಯಥಾ ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ. ಒಟ್ಟು ಶಬ್ದ ತತ್ವವೇ ಅನಿತ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಅನಿತ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದನೂ ಕೂಡ ಅನಿತ್ಯನೇ. ಹಾಗೆ ಸಕಲಮಪಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸಕಲದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ನೇಹಾನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ಈ ವಾಕ್ಯವೂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಾಯಿತು. ಯದಿಚ ಏತದ್ದು ವಾಕ್ಯ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನೇಹಾನಾನಾಸ್ಯ ಕಿಂಚನ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಾಗೋದಾದ್ರೆ ನ ಕಸ್ಯಾಪಿ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಸಾಧಕಂ ಭವೇತ್, ಕಸ್ಯಾಪಿ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಸಾಧಕಂ ನ ಭವೇತ್. ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ಯನಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಂಗಂ ಪಶ್ಯನ್. ಈ ರೀತಿ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಅನಿಷ್ಟಾಪಾದನೆಯನ್ನ
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದ್ವೈತ ತತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕಥಂ ತ್ವದಭ್ಯುಪಗಮ ಮಾತ್ರೇಣ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ದ್ವೈತ ತತ್ವದ ನಿಶ್ಚಯ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ಸರ್ವಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವನು ತರ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಷ್ಟಾಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವತರ್ಕಸ್ಯ ವಿರುದ್ಧತಾ ಪ್ರತಿಪದ್ದೇತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತರ್ಕದ ವಿರೋಧ ಎಂಬುದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಒಪ್ಪಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಧಕತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ತರ್ಕದ ವಿರೋಧ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ, ತನ್ನ ತರ್ಕದ ವಿರೋಧ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತರ್ಕಸ್ಯ ವಿರುದ್ಧತಾಂ ಪ್ರತಿಪದ್ದೇತ, ತನ್ನ ತರ್ಕವನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಲಾರ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತೂ ಸರ್ವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠವು ನಿನ್ನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆಚಾರ್ಯರು ಮಠದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾಠವೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಒಟ್ಟು ಅವರು ಯಾವತ್ತು ಮಠದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾಠವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.